Hello students, welcome in the next lecture of halogen derivatives. Dear students, in the last lecture we have discussed about optical activity of 2-chlorobutane. Now, today onwards we are going to see some of the chemical reactions of the halogen derivatives. When we are going to deal with the chemical properties of the halogen derivatives, we have to see the number of reactions which are classified into 5 different ways. Where the first type of the reactions they are called as the laboratory test for identification of the alkyl halide. In this test, we are going to find out how the presence of the alkyl halide it will be detected inside the laboratory. The next heading, that is for the nucleophilic substitution reactions of the haloalkanes. Now haloalkanes, they are the compounds which are also called as alkyl halides, and in case of those alkyl halides there are number of nucleophilic substitution reactions. So we have to see how those nucleophilic substitution reactions are going to take place. Here we are going to see near about 8 different reactions which are called as nucleophilic substitution reactions. After that we are going to see the elimination reaction of the alkyl halides, where we are saying that in those reactions the alkyl halides they are converted into the alkenes on a reaction with the alkali like KOH or NaOH, where we are saying that the alcoholic alkali it is the reagent which has been used. So elimination type of reaction, that is one type of the reaction we are going to see. After that we are going to see the reactions of the alkyl halides with the metal. So 2 reactions they are there, one with the sodium metal and another it is with the magnesium metal. So the reactions with the metals they are also seen, and in the last part we are going to see again the number of reactions which are carried out in case of the haloarenes. So haloarenes म्हणजे जिथे आपण कन्सिडर करतो की बेन्झीन किंवा बेन्झीनचे डेरिव्हेटिव्ह आणि हॅलोजनचा प्रेझेन्स असतो, अशा हॅलोअरेन्स मध्ये सुद्धा वेगवेगळ्या टाईपच्या न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन असतील किंवा त्यांच्या इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन असतील. तर ह्या सगळ्या रिएक्शन आपण हॅलोअरेन्सच्या सुद्धा डिस्कस करणार आहोत. सो दीज आर द नंबर ऑफ types of the reactions which we are going to see. Now we will see the reactions one by one. First we will deal with the laboratory test. समजा आपल्याला लॅब मध्ये दिलेला कंपाऊंड हा अल्काइल हॅलाइड आहे किंवा नाही हे जर चेक करायचं असेल तर ही टेस्ट आपण वापरू शकतो. In this test what we are going to do? In this test we are going to treat the alkyl halide with the alkali solution. So KOH किंवा NaOH सारख्या अल्कली सोबत आपण त्याची रिएक्शन करणार आहोत. So what will happen if we are going to take out the reaction, that is RH. In the general reaction with the alkyl halides they are represented with the RH. So here the alkyl halide it is treated with NaOH or KOH. म्हणजे याची रिएक्शन आपण करतोय NaOH किंवा KOH. So in this reaction what will happen? ह्या रिएक्शन मध्ये काय होणार आहे? Here we are saying that the X is substituted by the OH group. इथे हा X जातो आणि OH group सबस्टिट्यूट होतो, म्हणजे अल्काइल हॅलाइडचं कन्व्हर्जन होतं अल्कोहोल मध्ये, आणि ह्या रिएक्शनचा बाय प्रोडक्ट आहे NaX. ह्या रिएक्शन मध्ये NaX म्हणजे सोडियम हॅलाइड किंवा पोटॅशियम हॅलाइड हा बाय प्रोडक्ट म्हणून ऑब्टेन होईल डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ दी अल्कली सोल्युशन. म्हणजे पहिल्या स्टेज मध्ये आपण रिएक्शन केलेली आहे अल्कली सोबत ॲक्वियस अल्कली म्हणजेच वॉटर मध्ये डिझॉल्व केलेला NaOH किंवा KOH इथे आपण वापरलेला आहे. नेक्स्ट पुढे आपण काय करणार आहोत? व्हॉटएव्हर द सोल्युशन इज देअर. आता जे अल्कोहोलचं सोल्युशन आपल्याला मिळालेलं आहे इट इज अगेन ट्रीटेड विथ दी ऍसिड लाईक दी नायट्रिक ऍसिड and it is treated with AgNO3, that is silver nitrate solution. जेव्हा आता सिल्वर नायट्रेट सोल्युशन सोबत याची आपण रिएक्शन करणार आहोत तेव्हा ह्या रिएक्शन मध्ये जर हॅलोजन प्रेझेंट असेल तर तो हॅलोजन हा ह्या सिल्वर सोबत रिएक्ट होतो आणि ह्या रिएक्शन मध्ये AgCl हा प्रेसिपिटेटच्या फॉर्म मध्ये तयार होतो.
मग आपण टेस्ट ट्यूब मध्ये सुरुवातीला ॲक्वियस NaOH किंवा KOH ॲड करणार, त्यात परत आपण एक ॲसिड नायट्रिक ॲसिड सारखं ॲड करणार आणि त्यात सिल्व्हर नायट्रेटचं सोल्युशन जेव्हा आपण ॲड करू तेव्हा ह्या टोटल रिॲक्शनमध्ये सिल्व्हर हॅलाइड म्हणजे इथे X मग ClBrI त्याच्यापैकी कुठलाही एखादा हॅलोजन हा प्रेसिपिटेट तयार करेल आणि जर ह्या रिॲक्शनमध्ये प्रेसिपिटेट तुम्हाला दिसला टेस्ट ट्यूबमध्ये तर तुम्ही सांगू शकता की जो दिलेला रिएजंट आहे तो रिएजंट हा तुमच्या अल्काइल हॅलाइडसोबत रिॲक्ट झालेला आहे आणि अल्काइल हॅलाइड प्रेझेंट आहे असं आपण सांगू शकतो. सो द प्रेसिपिटेट ऑफ AgX that is alkyl halide it will confirm the presence of the silver halide will confirm the presence of the alkyl halide. Okay, so this is the first test which is called as laboratory test. But keep this thing in mind that this laboratory test it was not included in the last year syllabus. Now today we are going to see this as we have not got any notification about it. Okay, so this was about the first method where we have said that in laboratory how to check the presence of alkyl halide. Now we will see the nucleophilic substitution reactions. In the nucleophilic substitution reactions we are going to see 8 different reactions where 8 different reagents they are going to react with the alkyl halide. So for that purpose first we should know what is the nucleophile. Now keep this thing in mind that whenever any substrate, now in all these cases the substrate is alkyl halide. When the substrate is having reaction with any reagent, then that reagent it can be divided into 2 different parts, out of which one is called as electrophile and another is called as nucleophile. For example, suppose we are going to take the example of the first type of the reaction where NaOH is the reagent. आता ही पहिली रिएक्शन आपण बघूया ज्यात रिएजंट आपण वापरलेला आहे NaOH. ज्यात अल्काइल हॅलाइडची रिएक्शन आपण करणार आहोत RX, त्याची रिएक्शन आपण करतोय NaOH सोबत. Here this NaOH when it is dissolved in water it is called as aqueous NaOH. त्याला आपण म्हणतो aqueous NaOH. Now what happens, the aqueous NaOH it get dissociated into 2 parts, one that is Na plus and another that is called as OH minus. मग जेव्हा आपण NaOH हा रिएजंट आहे म्हणतो तेव्हा ते रिएजंट 2 प्रकारचे असतात, एक असतात इलेक्ट्रोफाइल आणि दुसरे असतात न्यूक्लिओफाइल. मग आपल्या मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन मध्ये पण आपण इलेक्ट्रोफाइल हा शब्द ऐकलेला आहे, जिथे आपण म्हणतो की जर रिएजंट मधला एखादा पार्ट ज्याच्यावरती चार्ज आलेला आहे पॉझिटिव्ह तेव्हा तो असतो इलेक्ट्रोफाइल, whereas the another part which carries negative charge it is called as nucleophile. When the substitution of the halogen atom of the alkyl halide is going to take place by the nucleophile, then it is called as nucleophilic substitution reaction. ह्या ज्या काही सगळ्या 7 ते 8 रिएक्शन आपण डिस्कस करणार आहे ह्यात नक्की काय होतं तर अल्काइल हॅलाइड मधला जो X- पार्ट आहे, this X- it is also one type of the nucleophile. This one type of the nucleophile is substituted by another type of the nucleophile and the product has been formed. So the reactions are called as nucleophilic substitution reactions. In the latter section we are going to see in detail the mechanism of such type of the reactions. आता ह्यानंतरचा पुढचा जो आपला पार्ट असेल त्यात आपण ह्याचा मेकॅनिझम हा पार्ट पण डिस्कस करणार आहोत. आता आपण समजून घेऊया की ह्या ज्या काही सगळ्या रिॲक्शन आहेत त्या सगळ्या रिॲक्शन मध्ये तुमचा अल्काइल हॅलाइड जो आहे त्याचा X- हा सबस्टिट्यूट होणार आहे त्या सगळ्या रिएजंट मधल्या न्यूक्लिओफाइलिंग आणि प्रोडक्टचं फॉर्मेशन होणार आहे. त्यातली पहिली रिॲक्शन आपण बघतोय दॅट इज रिॲक्शन विथ दी ॲक्वियस अल्कली सोल्युशन विच इज आयदर KOH or NaOH. मग इथे 2-3 वर्ड्स लक्षात ठेवा. रिॲक्शन मे बी कॉल्ड ॲज रिॲक्शन विथ दी अल्कली सोल्युशन or it is the reaction with aqueous NaOH or aqueous KOH. NaOH potassium hydroxide, NaOH sodium hydroxide
हायड्रॉक्साईड आणि KOH पोटॅशियम हायड्रॉक्साईड। आता ही जी रिएक्शन आहे ह्या रिएक्शन मध्ये आपण कन्सिडर करतोय ती म्हणजे जनरल रिएक्शन, ज्यात OH हा ग्रुप जेव्हा अल्काइलला जॉईन होतो तेव्हा तयार होणारा प्रोडक्ट त्याला काय म्हणतो आपण अल्कोहोल। प्लस इन दिस रिएक्शन वी विल गेट NaH as the byproduct of the reaction. Here we may call it as sodium halide. मग त्यालाच आपण काय म्हणतोय सोडियम हॅलाइड। So formation of sodium halide takes place as the byproduct of the reaction. इथे ॲक्टिव्हियस हा शब्द अतिशय महत्त्वाचा आहे, तो सगळ्यांनी नोट डाऊन करून ठेवा, कारण पुढे आपल्याला अल्कलीचीच पण अल्कली सोबतची रिएक्शन अल्काइल हॅलाइड सोबत बघायची, जिथे प्रोडक्ट आपला वेगळा असणार आहे, इलिमिनेशन टाइप ऑफ रिएक्शन ती आपली असणार आहे, म्हणून ॲक्टिव्हियस हा शब्द अतिशय इथे महत्त्वाचा आहे। आता आपण ॲक्च्युअली एक्झाम्पल घेऊया। अल्काइल हॅलाइडचं एक्झाम्पल समजा मी घेतलं इथाइल क्लोराइड, रिएक्शन आहे इथाइल क्लोराइडची। सो व्हेन दिस इथाइल क्लोराइड इज हॅविंग रिएक्शन विथ aqueous NaOH solution, then it will undergo alkaline hydrolysis. वर्ड आहे अल्कलाइन हायड्रोलिसिस, ज्यात Cl जाऊन त्याची जागा OH ग्रुप घेईल आणि आपल्याला मिळेल इथाइल अल्कोहोल किंवा इथेनॉल, इथाइल अल्कोहोल प्लस सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड ॲज द बायप्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। मग ही आपली पहिली रिएक्शन आपण बघितलेली आहे विथ ॲक्वियस अल्कली सोल्युशन। इथे इथाइल क्लोराइडच्या ऐवजी तुम्ही प्रोपाइल ब्रोमाइड किंवा ब्युटाइल आयोडाइड सारखं कुठलंही एक्झाम्पल घेऊ शकता। ही पहिली रिएक्शन आहे, ज्यात लक्षात ठेवा कशाचं कन्व्हर्जन कशात झालेलं आहे, अँड अल्काइल हॅलाइड इज कन्व्हर्टेड इनटू अल्कोहोल। ही रिएक्शन अतिशय चांगली आपण का करणार आहोत, तर परत आपल्याला पुढे अल्कोहोलच्या चॅप्टरमध्ये हीच रिएक्शन रिपीट होणार आहे। सो if we are using ethyl chloride, we will get the ethyl alcohol in this particular case. Now we will see the second nucleophilic substitution reaction. आता आपण पुढची दुसरी nucleophilic substitution reaction बघूया, the reaction with sodium alkoxide. Now see sodium alkoxide. What is this sodium alkoxide? The sodium alkoxides, they are the reagents with general formula RONA. RONA, sodium alkoxide. Now we will write down general reaction alkyl halide on reaction with RONA. आता त्याला R-ONA असं केलं तरी चालेल, RONA, that is sodium alkoxide. Then in this particular case we will say that the halogen is substituted by the nucleophile. इथे सोडियम वरती पॉझिटिव्ह चार्ज येतो आणि अल्कोक्सी ग्रुप वरती निगेटिव्ह चार्ज येतो. सो इन दिस रिएक्शन the remaining part, that is OR- is attached to the alkyl group and we are getting ROR, which is called as ether. त्याला आपण काय म्हणतो ether, आणि रिएक्शनचा बाय प्रोडक्ट परत काय झालेला आहे NaX, सोडियम हॅलाइड. We will take the example. इथे आपण एक्झाम्पल घेऊया, CH3Cl मिथाइल क्लोराइड ची ही रिएक्शन आपण घेऊया. मिथाइल क्लोराइड ऑन रिएक्शन विथ ROC2H5. C2H5 ग्रुपला आपण म्हणतो इथाइल ग्रुप. सो इथाइल ग्रुप असलेला अल्कोक्साइड म्हणून ह्याचं नाव लिहिणार सोडियम इथऑक्साइड. सोडियम इथऑक्साइड. So during this case the OR group is substituted here and we will get CH3O C2H5O plus we will get NaCl as the byproduct of the reaction. हा जो तयार झालेला कंपाऊंड आहे तो आहे इथर. इथर मध्ये दोन अल्काइल ग्रुप कोणते आहेत त्यावरून आपण त्याचं नाव घेतो. जसं की ह्या पर्टिक्युलर केस मध्ये एक आहे मिथाइल आणि दुसरा आहे इथाइल. अल्फाबेटिकली त्यातला इथाइल पहिल्यांदा मेन्शन करावा लागेल आणि आपल्याला नाव ह्या कंपाऊंडचं लिहावं लागेल इथाइल मिथाइल इथर.
मग तुम्ही कोणता अल्काइल हॅलाइड घेतलेला आहे आणि कोणता सोडियम अल्कॉक्साइड घेतलेला आहे त्यावरून तुम्हाला मिळणारा इथर हा सिमेट्रिकल आहे की अनसिमेट्रिकल आहे हे सांगता येते. परत ही सुद्धा अतिशय महत्त्वाची रिॲक्शन आहे असं मी तुम्हाला सांगितलंय, कारण ह्या रिॲक्शनमध्ये अल्काइल हॅलाइडचं कन्व्हर्जन आपण केलेलं आहे इथरमध्ये. सो अगेन इन द remaining part of our syllabus we will have to discuss about the ethers also. So methods of preparation of ether मध्ये हीच रिॲक्शन परत रिपीट होणार आहे. मग ह्या दोन रिॲक्शन आपण बघितल्या, ज्यात पहिल्या रिॲक्शनमध्ये अल्काइल हॅलाइडचं कन्व्हर्जन अल्कोहोलमध्ये बघितलंय आणि दुसऱ्या केसमध्ये अल्काइल हॅलाइडचं कन्व्हर्जन आपण इथरमध्ये बघितलेलं आहे. ठीक आहे. नाव वी विल मूव फॉरवर्ड. पुढचा जो रिएजंट आहे तो आहे सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक ऍसिड. अल्काइल हॅलाइड ज्यांचा जनरल फॉर्म्युला लिहिलेला आहे RX आणि आपण लिहिलेला आहे सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक ऍसिड RC डबल बॉन्ड O किंवा R' C डबल बॉन्ड O AG. परत इथेही त्याचे डिसोसिएशन होताना इकडे मायनस चार्ज येतो RCOO मायनस आणि Ag प्लस. सो हियर द सबस्टिट्यूशन ऑफ द हॅलोजन बाय द RC डबल बॉन्ड O group takes place where in this particular reaction we are getting the product RC डबल बॉन्ड O R'. ह्या कंपाउंड आपण म्हणतो ईस्टर आणि बाय प्रोडक्ट ऑफ द रिॲक्शन तो आपला असणार आहे AgX. मग अल्काइल हॅलाइडची जेव्हा सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक ऍसिड सोबत रिॲक्शन होईल तेव्हा जो प्रोडक्ट मिळणार आहे तो आहे ईस्टर आणि AgX हा बाय प्रोडक्ट ऑब्टेन होणार आहे. सिंपल एक्झाम्पल आपण घेऊया. हियर सपोज आय एम गोइंग टू टेक द एक्झाम्पल ऑफ द C2H5Cl. नाव आहे इथाइल क्लोराइड. ह्या इथाइल क्लोराइडची रिॲक्शन आपण करणार आहोत सिल्वर सॉल्ट सोबत, ज्या सिल्वर सॉल्ट तो आपला असणार आहे CH3 C डबल बॉन्ड OAG. मी सरळ लिहिण्याच्या वेळी तो उलटा लिहिला. या रिॲक्शन मध्ये काय झालं, Ag आणि Cl हे एकमेकांसोबत कंबाईन झाले आणि हा राहिलेला पार्ट इथे अटॅच झाला. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ CH3 group CH3 C double bond O C2H5 plus we are getting AgCl in this reaction. आता हा जो कंपाउंड तयार झालेला आहे तो कंपाउंड काय आहे त्याचं आपल्याला नाव घ्यायचं. दिस इज द इथाइल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ इथॅनॉइक ऍसिड आणि त्याचे नेम आहे इथाइल इथॅनोएट किंवा कॉमन नेम आहे इथाइल ऍसिटेट. कारण हा जो सिल्वर सॉल्ट आहे हा ऍसिटिक ऍसिडचा सिल्वर सॉल्ट आहे. सो द नेम इज सिल्वर ऍसिटेट. रिएजंट आहे सिल्वर ऍसिटेट. बघ आता दुसरी रिॲक्शन आपण बघूया याच पद्धतीची. सपोज वी आर हॅविंग द रिॲक्शन ऑफ मिथाइल क्लोराइड. आता इथे आपली रिॲक्शन आहे मिथाइल क्लोराइड सोबत मिथाइल क्लोराइड प्लस वी विल गेट C2H5 C डबल बॉन्ड OAG. हा जो सॉल्ट आहे तो सिल्वर सॉल्ट आहे कोणत्या कंपाउंडचा, प्रोपिओनिक ऍसिडचा. सो द कॉमन नेम इज सिल्वर प्रोपिओनेट. सिल्वर प्रोपिओनेट कॉमन नेम आहे सिल्वर प्रोपिओनेट. काय होईल या रिॲक्शन मध्ये C2H5 C डबल बॉन्ड O आणि इथे आपल्याला मिळणार आहे CH3 ग्रुप. So here this is the methyl group which is attached to the propionic acid. So the name is methyl propionate plus
will get AgCl in the form of precipitate. आपल्याला ह्या रिएक्शन मध्ये AgCl हा प्रेसिपिटेटच्या फॉर्म मध्ये तयार झालेला दिसून येतो. बघा ही जी रिएक्शन आहे ह्या रिएक्शन मध्ये आपण सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक ऍसिडचं कन्व्हर्जन केलेलं आहे ईस्टर मध्ये. म्हणून ह्या रिएक्शनला आपण म्हणू शकतो अल्काइल हॅलाइडचं कन्व्हर्जन कशात झालेलं आहे, ईस्टर मध्ये आपण केलेलं आहे. मग आज आपण ह्या 3 रिएक्शन बघितलेले आहेत. 3 रिएक्शन पैकी पहिली जी रिएक्शन आपण बघितली होती न्यूक्लिओफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन मधली पहिली होती ती म्हणजे ॲक्वियस NaOH किंवा KOH ची रिएक्शन. अल्काइल हॅलाइड दे गेट कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल्स. In the second reaction we have said that the sodium alkoxide it was having reaction with alkyl halide where the sodium alkoxide is converting the alkyl halides into ether formation reaction. And now the last reaction which we have seen silver salt of carboxylic acid which converts the alkyl halide into ester. ठीक आहे. मग ह्या 3 रिएक्शन तुमच्या सगळ्यांच्या लक्षात आले असतील तर आज आपण इथेच थांबूया. वी विल कंटिन्यू द रिमेनिंग पार्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन थँक यू.